ਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀयत करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जो अंकल है यहाँ पे गुलाम मुस्तफा चौहान, तो ये आपको डांटते तो नहीं है? मामा बाबा हमारे आंटी अंकल नहीं है। अच्छा, वो आपके मामा बाबा हैं, आंटी अंकल नहीं है आपके? लेकिन इलाज करवाने तो तकरीबन 1 महीने बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। ओहो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ओए होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा ते तुसी वेख रहे हो यस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, अज मेरे सज्जे खब्बे ते मेरे अगे पिछे जेह्ड़े तुसी मासूम बच्चे, फुल्लां वर्गे, कलियां वर्गे बच्चे देख रहे हो, ये वो बच्चे ने कि जेह्ड़े बहुत जल्द, बहुत छोटी उम्र विच माँ बाप के साए तो महरूम हो गए। लेकिन इंसानियत हाले दुनिया तो मरी नहीं। ऐसे लोग मेरे सज्जे खब्बे जेह्ड़े शख्सियात खड़े ने, भाई गुलाम मुस्तफा चौहान साहब ते मोहतरमा रज़िया चौहान साहिबा, इन्होंने इन्होंने बच्चों के सिर ते दस्ते शफकत रखिया। एक छोटा जिहा अदारा काम किया जिसका नाम है कफालत घर, तो वो तहत बच्चों को इन्होंने अडोप्ट किया। तो इन्होंने बच्चों की तमाम निगरानी, इन्होंने पालन की जिम्मेदारी एक मरकज़ बना के इन्होंने अपने सिर ते ली हुई है। तो पूरे असी सेंटर का विजिट करावांगे, लेकिन पहले असी बाजी रज़िया चौहान को पूछांगे, भाई गुलाम मुस्तफा चौहान साहब को पूछांगे कि इन्होंने को किस तरह आइडिया आया या की सोच के, वो भी बेशुमार काम ने खिदमत दे, लेकिन उन्होंने इन्होंने बच्चों ही क्यों समझा कि इन्होंने सिर ते दस्ते शफकत रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। बाजी क्या की हाल है तुहाडा? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। अच्छा बाजी, किस तरह ये आइडिया तुहाडे ज़हन च आया कि तुसी मासूम बच्चे जिहड़े यानी कि जिन्हां दे सिर ते दस्ते शफकत रखण वाला उन्हां दा अपना नहीं सी, ते तुसी क्योंकि मैं देखिया जिन्हां औरतां दे अपने 2 बच्चे हुंदे ने, उन्हां तो बहुत अकीयां हुंदियां ने ते बच्चों नूं मार रही होंदियां कि मैं की करां। ते तुसी माशाअल्लाह एक पूरी फौज अपने जिम्मे ले ली, तो बच्चे भी उन्हें जिहड़े मतलब अपने जिम्मे ने, लोगों के बच्चे ने, तो की सोच के किवें एड्डा वड्डी जिम्मेदारी तुसी लई? जी ये कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं तुहानूं मुख्तसर दसांगी। मेरे अपने एरिए च एक ऐसा इंसीडेंट होया कि एक बच्ची सी, सुतेली माँ के जुल्म का शिकार सी। अच्छा। वो बच्ची नूं साडे कोल लिआंदा गया, बड़े उत्ते ना काफ़ी जख्मी सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਇਸका खफन दफन कर सकते। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਰੂਮ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਐਨਜੀਓਸ ਚਲਾ ਲਈ, ਬੜਾ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਫੌਰਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਏਕਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਏਕਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਰਤ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੈਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਲੈਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਲਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੋਨਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਚੌਹਾਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪੈਣੇ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ? ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ, ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਉਛਲਣ ਕੂਦਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ એનર્ਜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਰੋਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਂਦੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 25 ਬਲਕਿ 28 29 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਫਾਲਤ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਸਟਾਪ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਂਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਫਾਲਤ ਘਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਯਤੀਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਘੁੰਮਨੇ, ਬੜੀ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਆਓ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 70 ਗੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਕਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦੁਨੀਆ 70 ਆਖਰਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਯਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਫਾਲਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਕਫਾਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ गपशप करेंगे। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? तंजीला। तंजीला, आप कहाँ से आई हो यहाँ पे? साहिवाल से। साहिवाल से। आपके पेरेंट्स को क्या हुआ था? मुझे नहीं। आपको नहीं पता? आप छोटी थी यानी कि, तो अभी यहाँ पे पढ़ रही हो? जी। खाना शाना अच्छा मिलता है? जी। कौन सी क्लास में होगी? 5। और ये जो अंकल हैं गुलाम मुस्तफा चौहान साहब, कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे हैं, ये हमारे बाबा हैं। आपके बाबा हैं? जी। आपसे प्यार करते हैं? जी। आपका क्या नाम है? परसिकला। हैं? परसिकला। हाय हाय, केड़ा नाम है? परसिकला। जी। परसिकला किसका क्या मतलब है मुझे बताओ? नहीं पता। नहीं पता। ये नाम किसने रखा है? मेरी पप्पा ने। पप्पू ने? पप्पू को पूछ के रखना, अगले बार मैं आऊँगा ना, मुझे इसका मतलब बताना है परसिकला का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अंकल आंटी प्यार करते हैं? जी। खाना शाना अच्छा मिलता है? जी। और क्या पकता है ज़्यादा? गोश्त पकता है? जी। फिर आपको लगता क्यों नहीं आप इतना खा के भी आप मोटी नहीं हो रही? अच्छा, ये जो अंकल है यहाँ पे गुलाम मुस्तफा चौहान, तो ये आपको डांटते तो नहीं है? मामा बाबा हमारे आंटी अंकल नहीं है। अच्छा, वो आपके मामा बाबा हैं, आंटी अंकल नहीं हैं आपके? जी। ठीक है। तो खेलते खेलते यहाँ पे मज़ा आता है? जी। आपने कभी स्टापू खेला है यहाँ पे? जी। अच्छा, किसके साथ? सारे बच्चों के साथ। सारे बच्चे स्टापू खेलते हो? अच्छा, तो कौन सा बच्चा है जिसको कराटे आते हैं? आपको आते हैं? यार वो कैमरामैन की हड्डियाँ तोड़नी है, तोड़ दोगे? जी। हैं? उसको किक मारनी है कैमरामैन को, जिसको कराटे आते हैं। मुझे आते हैं।
ओ बंदा खड़ा है, वो कैमरामैन। नहीं वो बड़ा है मेरे अच्छा नहीं जी, बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चे कहते हैं हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। और आंटी अंकल नहीं है, ये चौहान फैमिली है यहाँ पे। गुलाम मुस्तफ़ा चौहान साहब और बाजी रज़िया चौहान साहब, ये कहते हैं हमारे मामा पापा हैं वो, आप उनको अंकल आंटी ना कहें। तो सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत सारे, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छा सारे बच्चे हम नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।